Hello student, myself Dr. Shivraj Balaji Rao Sirsat, Department of Chemistry, Yeshwant Mahavidyalaya Nanded. Firstly, I welcome all the student in BSc third year. As all you know very well, due to this COVID-19 situation, we are unable to complete your syllabus in classroom. So, our college, our departmental colleague decide to complete your syllabus by using some video lecture or online mode. मित्रांनो, मला माहित आहे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी थोडंसं अवघड जातील, पण आम्ही आमच्या पद्धतीने पूर्ण प्रयत्न करतो की तुम्हाला क्लासमध्ये ज्या पद्धतीने आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करतो, आय विल गिव्ह यू ऑल द कन्सेप्ट सेम लाईक इन द क्लासरूम. आता in BSc third year you have so many topic. I know the syllabus of BSc third year is comparatively very high as compared to first year and second year. तुम्हाला थोडीशी टॉपिक जास्त आहेत आणि कंटेंट इन द टॉपिक इज व्हेरी हाय. थोडंसं तुम्हाला जास्त अभ्यास करावा लागेल आणि निश्चितच तुम्हाला BSc थर्ड इयरचा अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे, बिकॉज या वर्षी तुम्ही जितका चांगला अभ्यास करणार तितकं तुम्हाला MSc ला ऍडमिशन मिळवण्यासाठी सोपं जाईल. आता BSc थर्ड इयर मध्ये तुम्ही काळजी करू नका. द कंटेंट विच इज प्रेझेंट इन द सिलेबस आम्ही खूप डिटेल त्याला कंप्लीट करू, फक्त तुम्ही चांगला अभ्यास करा. नाउ in BSc first year you have a first and very important topic. The name of that topic is heterocyclic compound, and I know that topic is very important in this semester. तुम्हाला heterocyclic compounds काय असतात, what is heterocyclic compound, what is the classification, nomenclature, and some 5-membered and 6-membered heterocycle is present in your syllabus. I know very well. Now see, dear student, now we start direct first topic from your 5th semester. The name of that topic is heterocyclic compounds. Okay. Now, what is the definition of heterocyclic compounds? Which are the importance of heterocyclic compound? Just you see very seriously toward the board. As all you know very well, heterocyclic compound is one class of organic compound. I know you know very well classification of organic compound. Organic compound is broadly classified into two classes: open chain organic compound and closed chain organic compound. But heterocyclic compound is only closed chain organic compound. They doesn't have open chain structure. You know, in closed chain organic compound again two types is there. That one is called as homocyclic and heterocyclic. बघा कळलं तुम्हाला? Homocyclic and heterocyclic. What is homocyclic? Suppose cyclic ring is made up from only the same atom. Suppose for example this is a cyclic ring and this ring is made up from only carbon atom. Then such compound is called as the homocyclic compound. But now today we are in heterocyclic compound now. So what is heterocyclic compound? The heterocyclic compound is that compound in which in place of carbon one another heteroatom is present. Heteroatom. लक्षात तुमच्या, if cyclic ring is made up of with carbon one heteroatom is present, then such compound is called as the heterocyclic compound. आता बाळांनो, कार्बन सोबत जो हेटेरोएटम आहे, मग एकतर तो ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, सल्फर असेल, सिलिकॉन असेल, फॉस्फरस असेल, but other than carbon ना. And if in cyclic ring other than carbon one heteroatom is present, then such compound is called as the heterocyclic compound. This is very interesting, you know. For your kind information, heterocyclic compound is a very important in chemistry because या compound चे medicinal uses खूप जास्त आहेत. तुम्ही कुठलाही जरी एखादा ड्रग्स बघितला, त्या ड्रग मध्ये 100% तुम्हाला एखादा रिंग तरी हेटेरोसायक्लिक रिंग असणार आहे. Now this is just introductory part of the heterocyclic compound. आता मी तुम्हाला या हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडचं आता एक एक्झाम्पल देतो. समजा सपोज फॉर एक्झाम्पल, as all you know very well, the example of heterocyclic compound is called as the pyrrole. Example of heterocyclic compound is called as the pyridine. आता मला तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, because pyrrole is the 5-membered heterocycle with nitrogen. Pyridine is a 6-membered heterocycle with nitrogen atom. Okay. Now next one, what is the classification of heterocyclic compound? See classification.
डिअर स्टुडंट, तुम्हाला डेफिनेशन लक्षात आली का? आता बघा, the classification of heterocyclic compound depends on what? This is very interesting and very important. Classification depends on what? Classification depends on number of heteroatom and size of ring present in that particular structure. आता नंबर ऑफ हेटेरोएटम आणि साइज ऑफ रिंग म्हणजे काय? समजा मी जर म्हणलं तुम्हाला ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिंग, आता पहिला जो क्लास असेल 5 मेंबर रिंग, बाळांनो नीट बघा, 5 मेंबर रिंग विथ 1 हेटेरोएटम. काही कळलं का तुम्हाला? म्हणजे 5 मेंबर रिंग विथ 1 हेटेरोएटम means what? The ring is a 5 member, but this 5 member ring contain only 1 heteroatom, so this is called as the 5 member ring with 1 heteroatom. Okay, आता मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. काय डेफिनेशन असणार आहे? डेफिनेशन तुम्हाला ऐकायला का? माय डिअर स्टुडंट, दिस इज अ 5 member ring with oxygen as a heteroatom, so this is called as the first class. Suppose for example this is also 5 member ring with nitrogen as a heterocycle, yes or no? Suppose for example this is also 5 member ring with sulfur as a heteroatom, so this is the first class of heteroatom. The ring size is 5 member and heteroatom is only 1 heteroatom, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. आता मला सांगा सेकंड क्लास काय असेल तुमचा? सेकंड क्लास असेल तुमचा 5 member ring. Listen very carefully, no? 5 member rings with 2 heteroatom. लक्षात तुमच्या 5 member ring with काय? 2 heteroatoms. बघा आता याच्यामध्ये काय असणार आहे? हे पहा मित्रांनो, आता हा तुमचा हेटेरोएटम आहे, इथं ऑक्सिजन आहे, पण इथे एक दुसरा हेटेरोएटम लावतो मी तुम्हाला, नायट्रोजन. मला सांगा, दिस इज द 5 member ring with 2 heteroatom ना. The second example of this one is, suppose for example we consider the second example, हा तुमचा नायट्रोजन, हा तुमचा नायट्रोजन. आता मला सांगा, इथे आहे 5 member ring with 2 heteroatom. कळलं का तुम्हाला? आता लक्षात आलं का तुमच्या? आता सो दिस इज सेकंड क्लास ऑफ दिस हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड 5 member ring with 2 heteroatom. मी तुम्हाला तिसरा क्लास सांगतो, समजा 6 member ring. आता तुम्हाला लक्षात आलं, मी जास्त सांगण्याची गरज नाही. 6 member ring with 1 heteroatom, with 1 काय? 6 member ring with 1 heteroatom. बाळांनो तुम्हाला कळलं का रे? 6 member ring with 1 heteroatom म्हणजे काय? The cyclic ring is made up from the 6 atoms. In that 1 heteroatom is there. And suppose for example this is the pyridine. The best example of this is pyridine. Nomenclature आपण नंतर बघू, तुम्हाला येऊन जाईल ते. आता चौथा क्लास काय असेल? फ्यूज्ड हेटेरोसायकल. आता याच्यात पुन्हा डबल तोच क्लास घ्या ना, 6 member ring with 2 heteroatom. ते चालेल, 2 घ्या, आता 3 घ्या. नेक्स्ट क्लास असेल तुमचा फ्यूज्ड हेटेरोसायकल म्हणजे काय? समजा फॉर एक्झाम्पल एखाद्या रिंगला, सपोज फॉर एक्झाम्पल वी कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसायकल. डिअर स्टुडंट, सपोज वी हॅव दिस इज बेन्झीन. नाउ this benzene is fused with 5 member ring with some, suppose for example this is a pyrrole. मला सांगा, this is an example of fused heterocycle. So this is the first and very systematic classification of heterocycle on the basis of size of ring and nature of heteroatom. Okay, आता after this classification, the next and very important part of this topic, that is called the nomenclature of heterocycles. I know nomenclature system is very important because in organic chemistry we have a 2 nomenclature system, common system as well as IUPAC. The IUPAC system gives us very crystal clear idea, because International Union of Pure and Applied Chemistry gives us very systematic rule how to decide the naming of that particular organic compound. You know very well that system is based on the some rule, but heterocyclic compounds have some different rule, and that rule given to us by Hans-Widman system. एवढं तुम्हाला डिटेल मध्ये जायची गरज नाही, but what is the naming of this heterocyclic compound? What is the nomenclature of heterocyclic compound? See toward the board. This is the very interesting and very important part of this topic, which is called as the nomenclature of heterocyclic compound. बाळांनो, I know very well in nomenclature of heterocyclic compound, nomenclature, some Hans-Widman system is there. Nomenclature depends on size of ring and nature of heteroatom. बघा आता अतिशय महत्त्वाचं आहे. मीन्स व्हॉट? आता जे तुमचं आता समजा मी काय म्हणतो, तुम्हाला कुठलेही नॉमेनक्लेचर देताना आपण काय करतो, पहिल्यांदा प्रिफिक्स वापरतो, नंतर सफिक्स वापरतो. व्हॉट इज प्रिफिक्स अँड सफिक्स?
प्रिफिक्स जे आहे प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन हेटेरो आयटम व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन हेटेरो आयटम अँड सफिक्स डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ रिंग. बघा किती इंटरेस्टिंग आहे. मी काय म्हणतो तुम्हाला प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन हेटेरो आयटम अँड सफिक्स डिपेंड्स ऑन व्हॉट साइज ऑफ रिंग म्हणजे काय. आता बाळांनो समजा माझ्याकडे हेटेरो आयटम आहेत ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन एक्सेट्रा. ऑक्सिजन म्हणलं की प्रिफिक्स वापरायचं ऑक्सा. ऑक्सिजन म्हणले काय ऑक्सा. यस. नायट्रोजन म्हणले की प्रिफिक्स वापरायचं आझा. येस ऑर नो. सल्फर म्हणले की प्रिफिक्स वापरायचं थाया. येस. सिलिकॉन म्हणले की प्रिफिक्स वापरायचं सिला. फॉस्फरस म्हणले की प्रिफिक्स वापरायचं फॉस्फा. मी काय म्हणतो तुम्हाला सपोज वी हॅव अ फॉस्फरस देन प्रिफिक्स इज व्हॉट प्रिफिक्स इज फॉस्फा. आता हे झालं प्रत्येकात ऑक्सा, आझा, थाया, सिला आणि फॉस्फा. आता साइज ऑफ रिंग वर काय म्हणलं मी तुम्हाला आता सफिक्स डिपेंड ऑन साइज ऑफ रिंग. आता आरएस म्हणजे काय रिंग साइज आणि इथं लिहू आपण याचं काय सफिक्स. ओके. आरएक्स मीन्स रिंग साइज आणि इथं वापरू आपण याचं सफिक्स. राईट. रिंग साइज आणि सफिक्स. बाळांनो आता रिंगची साइज आरएस आणि याचं काय वापरायचं तुम्हाला सफिक्स. म्हणजे एक्झाम्पल तुम्हाला घेणं सोपं जाईल. समजा सपोज यू हॅव अ 3 मेंबर रिंग. समजा तुमच्याकडे 3 मेंबर रिंग आहे. जर रिंग साइज 3 मेंबर असेल तर सफिक्स असेल आय आर आय एन ई रिंग. मग 3 मेंबर रिंग मध्ये ऑक्सिजन असेल तर ऑक्सिरिन. का तर द व्होवेल ऑफ प्रिफिक्स शेवटचा व्होवेल ड्रॉप करून टाकायचं. प्रिफिक्सचा शेवटचा व्होवेल मध्ये ए ड्रॉप करून टाकायचं, याचं ए ड्रॉप करून टाकायचं, याचं ए ड्रॉप करून टाकायचं, याचं ए ड्रॉप करून टाकायचं. मग 3 member ring containing oxygen. What is the name of this? Oxygen. Yes or no? The name of this compound is oxygen. कळलं का तुम्हाला. आता जर समजा तुमच्याकडे 4 member ring असेल, if we have a 4 member ring, तर 4 member ring चं तुम्हाला सफिक्स असेल ETE, ऑक्सिड. नायट्रोजन असेल तर ऍसिड, सल्फर असेल तर थाईट अँड सो ऑन. जर 5 member ring असेल तर तुम्हाला सफिक्स असेल OLE. जर 6 member रिंग असेल तर सफिक्स असेल तुमचा INE आणि जर 7 member रिंग असेल तर याचं सफिक्स असेल तुमचं EPINE. दॅट वन इज कॉल्ड द इपिन. आलं लक्षात. बघा किती सुंदर एक्झाम्पल तुम्हाला घेता येतात. सपोज फॉर एक्झाम्पल आता मी तुम्हाला कळलं का तुम्हाला लक्षात तुमच्या प्रिफिक्स डिपेंड्स ऑन हेटेरो आयटम. एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. एक सुंदर एक्झाम्पल घेऊ. सपोज वी हॅव दिस टाइप ऑफ हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. एक एक्झाम्पल समजा इथं ऑक्सिजन आहे. आता मला सांगा प्रिफिक्स काय हेटेरो आयटम कोण आहे ऑक्सोल म्हणजे ऑक्सा धरायचं प्रिफिक्स. साइज ऑफ रिंग किती मेंबर आहे. साइज ऑफ रिंग किती मेंबर आहे 5 मेंबर 1 2 3 4 5. मग सफिक्स काय असायला पाहिजे OLE. सो प्रिफिक्सचं शेवटचं व्होवेल ड्रॉप करून टाकायचं. येस ऑर नो. यू ड्रॉप दिस ए then the name of this compound become oxole. Yes, this is the IUPAC name of this compound. काय oxole. याचं कॉमन नाव असेल तुम्हाला फ्युरॅन. व्हॉट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाऊंड फ्युरॅन. काय शंका. मला नाही वाटत तुम्हाला काही डाऊट असेल. आता मी तुम्हाला दुसरे एक्झाम्पल घेतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय कन्सिडर द नेक्स्ट एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. सपोज आय हॅव दिस टाइप ऑफ कंपाऊंड. समजा माझ्याकडे हा कंपाऊंड आहे. येस. नाउ इफ दिस टाइप ऑफ कंपाऊंड इज देयर देन याचं प्रिफिक्स काय असेल. याचं नाव कसं सांगावं आता AZ. आता याचं नायट्रोजनचं सफिक्स आहे आझा. येस ऑर नो. नाइट आझा आणि मग काय ॲझोल. याचं कॉमन नाव आहे दिस इज कॉल्ड द पायरोल. कळलं का तुम्हाला. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव सेकंड एक्झाम्पल. बघा आता हा तुमचा सपोज आय हॅव सल्फर. मला सांगा बरं व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज थायोल. याचं कॉमन नाव आहे थायोफिन. कळलं का तुम्हाला. म्हणजे दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. बघा समजा माझ्याकडे आहे सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव 6 member ring with nitrogen atom. मला सांगा बरं आता तुम्हीच. नायट्रोजन म्हणले की आझा शेवटचं ड्रॉप करा. 6 member ring म्हणले की INE. therefore the name of this compound is azine. yes or no. समजा I have a 4 member ring with oxygen atom. मला सांगा याचं नाव काय असेल ET. याचं नाव असेल ऑक्सिड. लक्षात तुमच्या ऑक्सिड. if nitrogen acid. Now depends upon the size of ring and nature of heteroatom. We systematically represent the nomenclature of this compound. हा झाला पहिला मुद्दा. आता सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग्स काय. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग्स समजा जर 2 हेटेरोआयटम असतील तर यूज प्रिफिक्स डाय.
ट्राय, 3 असतील तर ट्राय, 4 असतील तर टेट्रा एक्सेट्रा. नीट बघा आता मी तुम्हाला सेकंड रूल सांगतो. सेकंड रूल एक्झाम्पल लिहून घेतले का? नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड रूल ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर. सेकंड रूल काय? आता समजा बाळांनो माझ्याकडे 2 हेटेरो आयटम आहेत. 2 हेटेरो आयटम आहेत. हे कळलं का तुम्हाला? आता साइज ऑफ रिंग हे सगळं कळलं का तुम्हाला? आता 2 हेटेरो आयटम आहेत. बघा सेकंड रूल बघा आता. सेकंड रूल काय? सपोज आय हॅव दिस टाइप ऑफ हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. इथं नायट्रोजन आहे आणि इथं पण नायट्रोजन आहे. नंबरिंग 1 2 3 4 5. नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेटेरो आयटम. आणि जर 2 हेटेरो आयटम असतील तर सॅच्युरेट हेटेरो आयटम पासून सुरुवात करायचं. करेक्ट? 1 2 3 4. मग तुम्हाला 1H लिहावं लागेल का? 1H सॅच्युरेट आहे पण याचं नाव काय? 1,3 2 हेटेरो आयटम मधून डाय AZOLE azole. डाय का वापरला? ऍक्च्युअली इट इज azole ना, पण डाय का वापरला? इट कंटेन द 2 हेटेरो आयटम. इफ इट कंटेन द 2 हेटेरो आयटम देन यूज द प्रिफिक्स डाय. 3 असतील तर ट्राय अँड सो ऑन. समजा मी म्हणलं बाळांनो तुम्हाला असं एक एक्झाम्पल घ्या. समजा माझ्याकडे इथे एक नायट्रोजन आहे, इथे एक नायट्रोजन आहे. मग काय असेल? 1,3 डाय आणि AZINE डायझीन. लक्षात तुमच्या म्हणजे डाय वापरावं लागेल. ओके, आता हे झाले सेम हेटेरो आयटम. आता तिसरा रूल काय? तिसरा रूल काय? सपोज वी हॅव अ डिफरंट हेटेरो आयटम इन हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. मग नंबरिंग कोणापासून देणार? नावाची सुरुवात कोणापासून करणार? हे पहा, अशा वेळेस यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ पिरियडिक टेबल. पिरियडिक टेबलची हेल्प घेणे म्हणजे काय? बाळांनो जर डिफरंट हेटेरो आयटम असतील तर हाऊ वी टेक द हेल्प ऑफ पिरियडिक टेबल? आता मला सांगा, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन हा पिरियड आहे ना, राईट? नंतर ऑक्सिजन त्यानंतर काय? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम हा ग्रुप आहे. जर पिरियडचे हेटेरो आयटम असतील तर त्याला नंबर फर्स्ट ज्याचा हायेस्ट ॲटॉमिक नंबर आहे. नाही कळलं तुम्हाला? हायेस्ट ॲटॉमिक नंबर हा रूल कधी फॉलो करणार? इफ 2 हेटेरो आयटम प्रेझेंट फ्रॉम द सेम पिरियड. जर सेम पिरियडचे हेटेरो आयटम असतील तर ओनली दॅट हेटेरो आयटम ऑट द फर्स्ट नंबर और नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दॅट हेटेरो आयटम विच हॅव हायेस्ट ॲटॉमिक नंबर. याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. आता याचं एक्झाम्पल असं बाळांनो, समजा माझ्याकडे हा हेटेरोसायकल आहे, समजा माझ्याकडे हा ऑक्सिजन आहे आणि समजा इथं नायट्रोजन आहे. आता मला सांगा 2 हेटेरो आयटम आहेत तुमच्याकडे. मग नंबरिंग कोणापासून देणार तुम्ही? आयदर फ्रॉम ऑक्सिजन और नायट्रोजन. येस, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सिजन. 1 2 3 4 5. कारण हे दोन्ही एका पिरियडचे एलिमेंट आहेत ना. मग या कंपाऊंडचं नाव काय असेल? 1,3 ऑक्सा. याचं ए ड्रॉप करा. नंतर AZ त्याचं ए ड्रॉप करा आणि पुढे लिहा OLE. ऑक्सॅझोल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? ऑक्सॅझोल. आलं लक्षात तुमच्या? आता मी जर तुम्हाला म्हणलं सपोज फॉर एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल घ्या बाळांनो. काय घाबरण्याची गरज नाही, काही घाबरण्याची गरज नाही. समजा इथे नायट्रोजन आहे, कळत तुम्हाला मी काय म्हणतोय? आता सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव हियर ऑक्सिजन, इथे डबल बॉन्ड आणि समजा इथे नायट्रोजन आहे. 1 2 3 4 5 6 हा 1 जाईल. याचं नाव असेल 1,3 ऑक्सॅझिन. येस ऑर नो? कळलं का तुम्हाला? If 2 element is from the same period, the numbering start from that element which have a higher atomic number. विसरायचं नाही. लिहून घेतलं वही मध्ये. आता जर पिरियडचं आणि जर अशा ग्रुपचे एलिमेंट असतील, ग्रुपचे हे झालं. हे इन काय? इन कुठे वापरतो आपण? पिरियड. इन पिरियड. आलं लक्षात? मग जर इन ग्रुप असेल मग ग्रुप मध्ये जर असेल तर ज्याचा ॲटॉमिक नंबर कमी म्हणजे लोअर ॲटॉमिक नंबर वाल्याला नंबर 1 द्यायचा. लोअर ॲटॉमिक नंबर. कळलं का तुम्हाला? ग्रुप मध्ये काय बघायचं? लोअर ॲटॉमिक नंबर. आलं लक्षात बाळांनो? आता याचा अर्थ काय कळलं का तुम्हाला? पिरियड म्हणले की हायर ॲटॉमिक नंबर, ग्रुप म्हणले की लोअर ॲटॉमिक नंबर. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव दिस टाइप ऑफ कंपाऊंड. समजा इथे काहीतरी सल्फर आहे. कळलं का तुम्हाला? समजा इथे सल्फर आहे आणि समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं एक ह्या ग्रुप मध्ये एका ग्रुपचे एलिमेंट असले पाहिजे. दॅट एलिमेंट इज मस्ट बी फ्रॉम द सेम ग्रुप. कळलं? सपोज आपण काय करू? एक असं एक्झाम्पल घेऊ, 6 मेंबर एक्झाम्पल. नीट बघा सगळ्यांनी, खूप महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे. समजा मी म्हणलं इथं ऑक्सिजन आहे आणि समजा मी म्हणलं इथं सल्फर आहे. आता these are the from. मग तुम्ही नंबरिंग कोणापासून देणार? एकाच ग्रुपचे एलिमेंट आहे. मग नंबरिंग त्या एलिमेंट पासून सुरुवात करा ज्याचा ॲटॉमिक नंबर कमी आहे. मग ॲटॉमिक नंबर कोणाचा? 1 2 3 4 5 6. माझं नाव काय असेल तुमचं? 1,4 ऑक्साथायाझोल.
आलं लक्षात तुमचा. 1,4 काय असेल थायाझोल नाही थायाझीन. आलं लक्षात तुमच्या 6 मेंबर रिंग आहे ना ती ऑक्साथायाझीन. म्हणजे नियम काय का, आणि जर ते पिरियडचे नसतील आणि ग्रुपचे नसतील तर हायर ॲटॉमिक नंबरला पहिली प्रायोरिटी द्यायची. हायर ॲटॉमिक नंबर गॉट फर्स्ट प्रायोरिटी. एक्झाम्पल काय, समजा मी म्हणलं तुम्हाला माझ्याकडे हा कंपाऊंड आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल आय हॅव दिस टाइप ऑफ 5 मेंबर हेटेरोसायक्लिक. इथे नायट्रोजन आहे आणि इथे तुमचा कोण आहे, सल्फर आहे. मग हे का पिरियडचे पण नाहीत, एका ग्रुपचे पण नाहीत. मग नंबर कोणा 1 2 3 4 5. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, 1,3 थायाझोल. आलं लक्षात तुमच्या थायाझोल. थाया म्हणजे नंबर 1 ला आहे, ऑक्सा म्हणजे नंबर 1 ला आहे. कळलं का तुम्हाला. याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला देतो मी. नेक्स्ट एक्झाम्पल, सपोज फॉर एक्झाम्पल वी हॅव हिअर पिरिडिन. समजा मी म्हणलं इथे पिरिडिन आहे आणि समजा इथे काहीतरी ऑक्सिजन आहे. आलं लक्षात तुमच्या. याचं नाव असेल, नंबरिंग कोणता ऑक्सिजन ना, त्याचं नाव असेल ऑक्सॅझिन. तर ॲटॉमिक नंबर कोणाचा जास्त आहे, ऑक्सिजनचा, म्हणून ऑक्सॅझिन. सल्फर असेल तर थायाझिन अँड सो ऑन. आणि बाकी इफ हेटेरोॲटम सबस्टिट्यूएंट जर असतील तर नॉर्मल नियम वापरा तुम्ही. नॉर्मल रूल मीन्स व्हॉट, सपोज फॉर एक्झाम्पल मी जर म्हणलं तुम्हाला असा कंपाऊंड आहे, सपोज नायट्रोजन, इथं हायड्रोजन, ऍक्च्युअली आयपीसी नाव काय याचं, ॲझोल. इथं सीएल असेल, नंबरिंग फ्रॉम हेटेरोॲटम 1 2 3 4 5, 3 क्लोरोॲझोल. So this is the nomenclature of heterocyclic compound. I hope तुम्हाला लक्षात आलं असावं. म्हणजे first nomenclature depends upon the prefix and suffix. Prefix depends upon nature of heteroatom. Suffix depends upon size of ring. If heteroatom is oxygen, then prefix oxa, nitrogen asa, sulfur thia, phosphorus phospa, silicon sila. 3-member ring urine, 5-member ring Et, 4-member ring, 5-member ring OLE, 6-member ring INE, 7-member ring EPINE. Okay, so this is the nomenclature of heterocyclic compound. Now after this nomenclature, I am going to discussing with you the very interesting part that is called the aromaticity of the heterocyclic compound. What is the aromaticity? You must know aromaticity of heterocyclic compound is very important. How? Dear student, as all you know very well, those compounds which are aromatic, that one is more stable. But which are the rules required to decide the aromaticity? The rules required for the aromaticity, the first rule, the structure of that compound must be cyclic and planar. Cyclic असेल तरच aromaticity असेल. म्हणजे पहिलं झालं cyclic planar. Second rule काय, delocalization must be present. Complete delocalization म्हणजे काय? आता बाळांनो, मी जर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, सपोज माझ्याकडे असा एक कंपाऊंड आहे आणि माझ्याकडे असा एक कंपाऊंड आहे. दोन कंपाऊंड मध्ये काय फरक आहे? दिस इज द कंडिशन ऑफ रेझोनन्स, डबल सिंगल डबल, पण दिस इज नॉट कंडिशन ऑफ कंप्लीट डिलोकलायझेशन. एरोमॅटिक साठी कंप्लीट डिलोकलायझेशन लागतं, रेझोनन्स नाही. रेझोनन्सची कंडिशन असेल तर नाही. कंप्लीट डिलोकलायझेशन मीन्स व्हॉट? आता बघा इथं काय लिहिलं मी तुम्हाला, इथं हा निगेटिव्ह सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंप्लीट डिलोकलायझेशन आहे. मग कंप्लीट डिलोकलायझेशन कधी होईल रे? जर त्याची रेझोनन्सची कंडिशन असेल तर कंप्लीट मॉलिक्यूल मध्ये. रेझोनन्सची कंडिशन काय? The first condition of the resonance, two double bond must be at alternate position. The second condition of resonance, positive single double. Third condition of resonance, negative single double. Fourth condition of resonance, lone pair single double. मग lone pair सुद्धा delocalization मध्ये भाग घेतील ना. हे जरा सेकंड रूल. थर्ड रूल काय? delocalization decrease the energy of molecule. त्याची एनर्जी कमी झाली पाहिजे. Then at that time stability increases. That's why the aromatic compound is more stable. का? या डिलोकलायझेशन मुळे काय होतं, त्यांची एनर्जी कमी होते. एनर्जी कमी झाली म्हणजे स्टॅबिलिटी वाढली ना, आणि म्हणून त्यात कंपाऊंड्स आर मोर स्टेबल. आणि शेवटी त्या कंपाऊंडनी हुकेल रूल सॅटिस्फाय केला पाहिजे. आणि त्यात हुकेल रूल तुम्हाला माहिती आहे, 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हा रूल, बिकॉज यू नो इन बीएससी फर्स्ट इयर एज वेल एज सेकंड इयर. हुकेल रूल 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन. भांडो 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन मध्ये तुम्ही जर n करायचं म्हणला तर π-2/4. आणि पाय म्हणजे काय? पाय म्हणजे दॅट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेझेंट इन डिलोकलायझेशन. गरज नाही ते पाय बॉन्डच असला पाहिजे. ते निगेटिव्हचे पण इलेक्ट्रॉन असू शकतात आणि हेटेरोॲटमचे पण असू शकतात ना. इफ दॅट इलेक्ट्रॉन इज इन द कंडिशन ऑफ रेझोनन्स, ते रेझोनन्सच्या कंडिशन मध्ये असले पाहिजे. आता बाळांनो मला सांगा, मी जर तुम्हाला म्हटलं, आता इथं बघा, आता एक एक्झाम्पल देतो, एक जनरल एक्झाम्पल देतो. हा काय झाला? निगेटिव्ह झाला.
आता बेन्झिन अरोमॅटिक आहे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही ना, का तर n ची किंमत तुमची काय असली पाहिजे, n ची किंमत इंटिजर 0 1 2 3 अँड सो ऑन. इंटिजर कधी येईल, जर पाय इलेक्ट्रॉन असतील तर किती, 2 6 10 14 18 अँड सो ऑन. आता बेन्झिन मध्ये किती रेझोनन्स आहे का, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल, यस कंप्लीट डिलोकलायझेशन. टोटल पाय इलेक्ट्रॉन किती, 3 पाय बॉन्ड म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन. 6 इज अ केल नंबर अरोमॅटिक. आता इथं बघा निगेटिव्ह म्हणजे पण 2 इलेक्ट्रॉन ना, निगेटिव्ह सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल निगेटिव्ह कंप्लीट डिलोकलायझेशन. निगेटिव्ह म्हणजे 2 2 + 2 + 2 अगेन 6 पाय इलेक्ट्रॉन. हे झालं अरोमॅटिसिटी. आता बाळांनो याच्यानंतर जर मी तुम्हाला सांगितलं की हाऊ द हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड इज अरोमॅटिक, आता मला सांगा हा नायट्रोजन आहे, नायट्रोजन कंटेन दी लोन पेअर ना, नायट्रोजन कंटेन दी लोन पेअर, नायट्रोजन कंटेन दी लोन पेअर. मग लोन पेअर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेअर कंप्लीट डिलोकलायझेशन, बट लोन पेअर इन्व्हॉल्व इन डिलोकलायझेशन. देअरफॉर या पाय इलेक्ट्रॉन मध्ये लोन पेअर काउंट येतील ना, का ते डिलोकलायझेशन मध्ये आहेत. मग लोन पेअरला पकडून टोटल किती इलेक्ट्रॉन झाले, 6 पाय. 4 इलेक्ट्रॉन पाय बॉन्डचे आणि 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेअरचे. मग 6 पाय म्हणले की कंपाऊंड काय झालं अरोमॅटिक, बिकॉज 6 - 2 4/4 = 1. आता याच्यानंतर बघा तुम्ही पायरोलच्या नंतर मी जर म्हणलं तुम्हाला सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण बघू ऑक्सोल. बघा इथं 2 लोन पेअर आहेत पण एकच भाग घेईल ॲट अ टाइम. हाऊ इज पॉसिबल दॅट बोथ लोन पेअर आर इन्व्हॉल्व इन दॅट डिलोकलायझेशन, एकच भाग घेईल. मग पुन्हा 6 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टम सेम. आता पिरिडिन बघा, पिरिडिन बघा मित्रांनो, पिरिडिन बघा. पिरिडिन मध्ये लोन पेअर आहेत पण दिस लोन पेअर नॉट इन द कंडिशन ऑफ डिलोकलायझेशन. का, इकडे लोन पेअर डबल आहे ना, लोन पेअर डबल जमत नाही. लोन पेअर सिंगल डबल, लोन पेअर सिंगल डबल असं असेल तरच that involved in delocalization. Therefore, this electron not in delocalization, but double single double double single double double single double pi bond is there ना in delocalization, only pi bond. मग मला सांगा 6 pi इलेक्ट्रॉन आणि हे 6 pi इलेक्ट्रॉन कसे, फक्त pi बॉन्डचे. हे 6 pi इलेक्ट्रॉन कसे, 4 pi बॉन्डचे आणि 1 लोन पेअरचे. म्हणून pyridine is also aromatic. आणि जर तुम्हाला ऑर्डर ऑफ अरोमॅटिसिटी बघायचं असेल तर सगळ्यात मोर अरोमॅटिक असेल तुमचा कोण असेल, सगळ्यात मोर अरोमॅटिक असेल थायोफिन, यू नो, because sulfur electron effectively involved in delocalization. After the thiophenes त्याच्यानंतरचं कोण असेल तर that one is the pyrrole. Yes, of course, pyrrole. आणि pyrroleच्या नंतर असेल तुमचा कोण, pyrroleच्या नंतर असेल तुमचा furan. So furan हा लेस अरोमॅटिक आहे. So this is the aromaticity. I hope तुम्हाला काही अडचण नसेल. आता याच्यानंतर जो नेक्स्ट पार्ट आहे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर. मी एकाच सांगतो तुम्हाला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर. ऑक्सोल किंवा थायोफिन आणि ऑक्सोल सेमच असतील, फक्त सल्फर इज रिप्लेस करतो ऑक्सिजन ॲटम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला माहिती आहे, सगळं माहित आहे. आणि पायरोल, पिरिडिन ह्या सगळ्यांचे एकदा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल पिक्चर बघा. डिअर स्टुडंट, मला माहिती आहे तुम्हाला क्लास आणि ह्याच्यामध्ये थोडासा फरक वाटेल, पण आय होप या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजतील आणि मी जे काय बोलतो ते नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचं, म्हणजे जेणेकरून मी बोर्डावर जे जे लिहितो ते नोटबुक मध्ये लिहायचं. कदाचित लिहित असताना गडबडीमध्ये एखादी गोष्ट चुकत असेल, मी नोट्स प्रोव्हाइड करतो ना तुम्हाला, त्या नोट्स मधनं पुन्हा टॅली करायचं आणि मग नंतर चांगला अभ्यास करा. यू डोंट वरी, काही काळजी करायची गरज नाही. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कसिंग द नेक्स्ट व्हिडिओ.